تو وہاں پر ایکسیڈنٹلی طور پر میرے منگیتر کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر سب نے وہاں پر بھی بلیم مجھے ٹھہرایا کہ میں نے شاید جان بوجھ کے, میں جب سے اس کی لائف میں آئی ہوں تو میں نے اسے ٹوٹل ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا, تباہ اور برباد کر دیا, اور میں نے سب اس کی ڈیتھ کے پیچھے سب نے مجھے قصوروار ٹھہرایا. مطلب میں منحوس ہوں اور کسی کی بھی لائف کو برباد کر سکتی ہوں, آباد بالکل بھی نہیں کر سکتی. سب لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بدقسمت ہوں, بہت زیادہ, حد سے زیادہ. میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں, اور ایک عرصے سے تقریباً گھر پہ بیٹھی ہوں, کوئی رشتہ نہیں آتا, اور اپنے آپ کو واقعی اب میں خود بھی بدقسمت سمجھنے لگ گئی ہوں اور کافی ڈسہرٹ ہوں لائف سے اپنی. کافی ڈسٹرب ہوں لائف سے. بہن آپ کی آواز سن کے, آپ کا مسئلہ سن کے آئی ایم اسپیچ لیس, بٹ ڈاکٹر صاحب اور عروج آئی ایم شیور ہر وقت ہر لمحہ اس طرح کے درد اور اس طرح کی کہانیاں سنتے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی, رشتہ نہیں آتا اس کے لیے تو مجھے اگر آپ ای میل کر دیں تو میں آپ کو ایک خاتون کا بتاؤں گا, وہ ایک چیز بناتی ہے, اسے کوائن باکس کہتے ہیں, اور گارنٹی کوائن باکس بنوا کے آپ گھر پہ رکھ لیں, آپ کا رشتہ ہو جائے گا. ہاں جی پلیز, یہ بڑی زبردست چیز ہے. میں شوق ہو گئی ہوں, پتھر کی بن گئی ہوں. بالکل رشتہ بھی ہو جائے گا. کہیں آپ کو ملازمت چاہیے, آپ کی روزی میں برکت چاہیے, پیسے نہیں آپ کے پاس, باہر جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں, یہ کوائن باکس کس زمانے میں اس کی مطلب یہ صرف میرے پاس ہے. دنیا میں 3 لوگ تھے تو ایک میرے پاس ہے. تو میں نے پھر پہلے کسی ایک صاحب کو دیا, انہوں نے کچھ عرصے اس پہ کام کیا, پھر میں نے خاتون کو دے دیا. اس کو ضرور ڈاکٹر صاحب ان کا نمبر دیجیے گا ہمیں, وہ آپ کو ای میل دے دیں گے. بالکل, اور عروج کا بلکہ ہے نا فارورڈ کر دے گی. بالکل. آپ کی بقدر بھابھی معذرت, ایک بات بڑی ضروری ہے بتانی تھی کہ جن لوگوں کو عروج کا, ہمارے پینلسٹ کا, مسز خان کا, ہمارے ڈیزائنرز کا جو نمبر چاہیے, جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز چاہیے, وہ ہماری چیٹ ود مایا خان جو ہمارا ایک فیس بک پہ گروپ ہے, اپنے بچوں کا, یہ اگر آپ کو خود جانا ہے وہاں پہ ہم سب لوگوں کے نمبر, ای میل سب موجود ہیں, آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. اب پہلے تو جو بھی پرابلمز اس خاتون کے میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں. یہ آج تک میں اس ٹاپک کو اینڈ نہیں کر سکا, ویری انفارچونیٹلی. پہلے سمجھا دوں تقدیر, قسمت, نصیب. سمجھانے سے پہلے مزاق خیز بات یہ کروں کہ ایک دن میں جا رہا تھا تو میرے آگے ایک رکشہ تھا, اس رکشے کے پیچھے ایک شعر لکھا تھا, اور وہ شعر یہ تھا کہ قسمت آزما چکا ہوں, تقدیر آزما رہا ہوں, ایک بے وفا کی خاطر رکشہ چلا رہا ہوں. اچھا, اس شعر کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شعر پھر رکشہ والے کے لیے ہی سوٹیبل ہے, کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میری نصیب میں ہی رکشہ چلانا ہے, کیونکہ وہ لڑکی بے وفا تھی. اگر بے وفا نہ ہو تو رکشہ نہ چلا رہا ہوتا. اچھا, اب سمجھ لے, تقدیر کا مطلب ہے آپ کی پیدائش سے پہلے جو چیزیں ڈٹرمن ہو جاتی ہیں, مطلب آپ کے ماں باپ کون ہوں گے, آپ کے بھائی بہن کون ہوں گے, دنیا کے کس خطے میں آپ کو بھیجا جائے گا, جس گھر میں بھیجا جائے گا اس گھر کا مذہب کیا ہوگا, اس گھر کی زبان یا بولی یا لینگویج کیا ہوگی, اور آپ کی موت تک ٹوٹل جو اوور آل پکچر ہے اسے تقدیر کہتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, تقدیر کو کانسیپٹ کو ہم نے سمجھا نہیں. انفارچونیٹلی 93, 97, 5% آئی تھنک مسلمان ہیں پاکستان میں, مگر چونکہ ہم ہزاروں سال سے ہمارے آبا و اجداد ہندوز کے ساتھ رہے ہیں, تو وہ تقدیر کا کانسیپٹ وہاں سے آواگمن اور جنم کا آیا ہے, تو ہم نے اس کو سمہاؤ ملا دیا ہے. اسلام میں تقدیر کا کانسیپٹ بالکل ڈفرینٹ ہے, بالکل ڈفرینٹ ہے تقدیر کا کانسیپٹ. میں رشین اسٹوڈنٹ سے ان کو میں سکھا رہا تھا, تو وہاں ایک ٹرانس مائگریشن آف سول کا بڑا یقین ہے ان کو, کہ جو روح جو ہے وہ ایک جسم سے دوسرے جسم مرنے کے بعد کہیں ٹریول ہو جاتی ہے, ان کا ہے یہ. تو میں نے ان کو بڑی عرصے ان کو ٹریننگ دی, 3-4 سال رشین سے سارے, اور تھرو ٹرانسلیٹر میں ٹریننگ دیتا تھا. ان کو آخر میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ کانسیپٹ ایسا نہیں ہے. اچھا, اب سمجھ لیں یہ کیا چیز ہے. تقدیر ٹوٹل لائف ہے, بیفور یو آر بورن ٹل یو ڈائی. قسمت وہ زندگی میں پیچز ہیں جو آتے ہیں, میں اسے اپرچونٹیز کہوں گا. کیا بات, ٹھیک ہے نا. عروج کے پاس ایک اپرچونٹی ہے, میں نے کہا عروج چلو تم کل سے لیکچر دو. اگر اس دن جو عروج کے ساتھ واقعہ ہوتا اور عروج کہتی نہیں میں زندگی میں اب کبھی اسٹیج پہ نہیں آؤں گی, تو عروج آج اس چینل پہ نہ بیٹھی ہوتی, آج اس جگہ نہ بیٹھی. ٹھیک ہے. It was her decision
इट वॉज हर, ये उसका फैसला था कि सही। मुझे कंटिन्यू करना है जो उसको आज यहां लेके आया। सही सही। ठीक है, तो किस्मत का ताल्लुक आपके फैसलों से और अमल से है, याद रखिए। जिंदगी में क्या चूज करते हैं दैट इज अ फैसला, और क्या अमल करते हैं दैट इज व्हाट किस्मत इज ऑल अबाउट। अब किस्मत वो पैचेज है जो लाइफ में आते हैं, ठीक है ना। एक लड़की आपको पसंद आई, उसने आपको पसंद किया, अब ये किस्मत शुरू, अब आपकी एफर्ट कितनी है, उसकी एफर्ट कितनी है। तो किस्मत में दो चीजों का दखल होता है, एक प्लानिटरी पोजीशंस, बिकॉज जो आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्फ्लुएंस करती है आपकी अपनी ऑरा को, आपकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड को। और आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके आसाब के साथ उसका ताल्लुक है, आपके नर्वस सिस्टम और ब्रेन के साथ ताल्लुक है। सही। हमारे इस निजाम शमसी में, सोलर सिस्टम में जो दूसरे प्लैनेट्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो उनका है वो अर्थ को इन्फ्लुएंस करता है। तो चूंकि अर्थ को करता है तो हम भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जो प्लैनेटरी पोजीशंस होती है वो हमें भी मेंटली इन्फ्लुएंस करती है, नंबर वन। सही। अब प्लैनेटरी पोजीशन हमारे इख्तियार में नहीं है, नहीं है हमारे इख्तियार में ना, नहीं है। हम किसी प्लैनेट को रोक नहीं सकते। तो एक इसको कहते हैं सेलेस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा, कॉल है तो ले लीजिए। आपकी बात काट रहा हूं, सो सॉरी। मिसेज इम्तियाज हैं जो होल्ड पे थी काफी देर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी मिसेज इम्तियाज? ये मैं अपने अम्मी अब्बू के बारे में बात करना चाह रही हूँ। मेरी अम्मी जो हैं वो पहले नफ्सियात की प्रॉब्लम उनको हुई थी, अच्छा। मतलब वो बिल्कुल खामोश रहना, बार बार बात करना। ठीक है। अब उसके साथ मेरे अब्बू को भी यही प्रॉब्लम हो गई है। वैसे जो है फिजिकली बिल्कुल ठीक है दोनों, अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, लेकिन ज़हनी तौर पर जो है ना वो बेनो माजूर हो चुके हैं ना। तो इसलिए मैं बात करूँ तो आप क्या पूछना चाह रही हैं डॉक्टर साहब से? प्रॉब्लम है ना कि क्या ऐसा मसला जहाँ लेके जाती हूँ वो कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच मिस डॉक्टर साहब। चले पूछ ले, किस शहर में रहती थी मुझे पता नहीं चला। वो शहर, हाँ शहर का कुछ कराची डॉक्टर साहब, कराची। अच्छा जी, जब कब कुछ समझ में ना आए ना और डॉक्टर कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आता, तो उसका बेहतरीन हल है रेकी। उसका बेहतरीन हल है? हाँ, जहाँ कुछ समझ में ना आए, कैंसर हो, पार्किंसन हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, कोई चीज। एक बच्ची हमारे पास आई, वो 2 साल से वॉमिट कर रही है, रुकती नहीं है, दुनिया भर की दवाई करा ली। अब जहां कुछ समझ में ना आए वहां ये जो चीजें हम उसी चीज में डील करते हैं। तो रेकी सीख कर अपने माँ बाप को रेकी दे, विद इन फ्यू मंथ्स यू विल सी अ चेंज, ठीक है। और कोई ऐसी चीज नहीं है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज अ वे ऑफ हीलिंग जिसको कहते हैं। अच्छा, हम असल पे आ जाए वापस टॉपिक पे। बिल्कुल डॉक्टर, मैं चाहता हूँ किसी नतीजे पे हम पहुंचे। अब तकदीर बड़ी चीज और किस्मत छोटे छोटे पैचेज लाइफ में जो आते हैं, अपॉर्चुनिटी डालती है। कोई कहता है जी आप मेरे साथ मिलके काम करें, कोई बिजनेस का ऑफर देता है, कहीं जॉब की अपॉर्चुनिटी, दीज आर पैचेज, राइट। इसमें आपका फैसला डिटर्मिन्स। नाउ तकदीर क्या है? तकदीर बेसिकली वो लॉज हैं, वो कवानीन है जो फिक्स है। अगर तकदीर ना होती तो ये कायनात चल नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी, लॉ जो ग्रेविटी है ये एक तकदीर है, यानी जो चीजें फिक्स हो जाए ताकि कायनात कायम दायम रहे और आगे बढ़ती रहे, उसे तकदीर कहते हैं। ठीक है। ये सूरज की तकदीर है कि वो किसी सिमत मुसलसल सफर करेगा। ये हमारी जमीन की तकदीर है कि उसे सूरज के गिर्द घूमना है। ये हमारे चांद की तकदीर है कि वो हमारी जमीन के गिर्द घूमेगा। ये तकदीर है, फिक्स है, ये निकल नहीं सकती। ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स है। अब इंसान को खुदा ताला ने जब एक जगह भेज दिया, अक्सर लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि मैं गरीब हूं। मैंने हमेशा लोगों से कहता हूं, परवरदिगार किसी भी शख्स को गरीब पैदा नहीं करता, गरीब घर में पैदा करता है। अब आप गरीब घर में पैदा हुए, ये आपकी तकदीर, मगर अगर आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया तो वो आपकी किस्मत। अगर आप गरीब मर गए, आप गरीब मर गए तो ये आपकी किस्मत है। तो ये तकदीर इसलिए है कि कायनात चल सके, है ना। वरना आप किस घर पैदा होते ये डिटरमिन करना पड़ेगा ना परवरदिगार को। वो पैदा करने वाला आपको इस माहौल में भेजेगा, ऐसे खत्ते में भेजेगा जो ऑक्सीजन है, जहां जिंदगी सरवाइव कर सकती है। तो ये तकदीर है। हमने इस तकदीर को अपनी जाती जिंदगी पर लागू कर दिया है कि जी मेरा ये काम नहीं हो रहा, ये तो मेरी तकदीर खराब है। मेरी शादी नहीं हुई, मेरी तकदीर खराब है। मुझे बीवी ऐसी मिली, मेरी तकदीर, मेरा शौहर ऐसा मिला, तकदीर खराब है। ब्ला 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 ना। ईमान लाने वाले ये